ई टीचिंग ओडिशा को पुणी थे स्वागत। तो आज आम कौन पढ़ा, आज आम स्कोप ऑफ लॉजिक पढ़ा। तो पूर्वर आम कौन पढ़ते, पूर्वर आम नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉजिक रो नेचर ऑफ लॉजिक लॉजिक एंड इट्स नेचर आम लॉजिक एंड इट्स नेचर आम पढ़ी। तो आज आम कौन पढ़े, तो नेचर आम पढ़ी लॉजिक कौन, लॉजिक रो नेचर कौन से विषय में पढ़ी। तो आज आम कौन पढ़ा, स्कोप ऑफ लॉजिक लॉजिक रो स्कोप कौन लॉजिक रो व्यवहार कौन से विषय आज आम पढ़ा। लॉजिक रो कौन क्यों जगह व्यवहार रही से विषय पढ़ा। तो पूर्व आम नेचर ऑफ लॉजिक पढ़ते। तो लॉजिक कौन और लॉजिक क्यों शब्द आसी लॉजिक रे कौन व्यवहार कराए, लॉजिक हूँ गोटे आर्ट्स ऑफ आर्ट्सेस और साइंस ऑफ साइंसेस से विषय में जानी लॉजिक कौन से विषय में आम जानी। तो आज आम कौन जाना, आज आम स्कोप ऑफ लॉजिक लॉजिक रो व्यवहार कौन अच्छे क्यों जगह लॉजिक रो व्यवहार हेबो से विषय में जाना। तो प्रथम आम देखीदा स्कोप ऑफ लॉजिक पढ़ा पूर्व आम जाना कि लॉजिक रो कौन आवश्यकता रही, लॉजिक रो कौन आवश्यकता रही, लॉजिक रो काम कौन, लॉजिक रो काम जानले ही आम कौन जापर स्कोप ऑफ लॉजिक विषय आम जापर। तो स्कोप ऑफ लॉजिक रो कौन रही, वैलिड एंड लॉजिकल एंड वैलिड थिंकिंग। एथिरे कौन रही लॉजिकल और वैलिड, लॉजिकल एवं वैलिड थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग कौन ना, लॉजिकल थिंकिंग और वैलिड थिंकिंग मध्य कौन सी पार्थक्य ना। लॉजिकल थिंकिंग हूँ गोटे भावना जहाँकि सत्य परिणत हो, वैलिड थिंकिंग भी आम कहीपर। जेपरिक आम चिंता कर बादल आसी यार अर्थ हो कला बादल आसी यार अर्थ हो वर्षा हे, ता हूँ वैलिड थिंकिंग, ता हूँ लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिक रो व्यवहार कौन हुए, वैलिड थिंकिंग रो व्यवहार होता है। से लॉजिकल एंड वैलिड थिंकिंग इज द प्राइम कंडीशन ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। जेकोसी प्रकार आम नॉलेज लॉजिक हो कि जेकोसी प्रकार आम विषय पढ़ू, जेकोसी प्रकार आम नॉलेज को आम जानू, से कौन रही है ना लॉजिकल एंड वैलिड थिंकिंग ये जिनसटी रही है। विथआउट इट द करेक्ट फॉर्म ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट शुड हैव नॉट एमर्ज्ड माने लॉजिकल बा वैलिड थिंकिंग बिना हम कौन कर द करेक्ट फॉर्म ऑफ रीजनिंग तो आम कौन से गोटे इनफरेन्स नवा कौन से गोटे हाइपोथेसिस करवा ता हे रीजनिंग। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ आम रीजनिंग को आम जजमेंट कर जजमेंट भी आम किसी नहीं पार्बानी। जजमेंट अर्थ कौन, निष्पत्ति नेबा, आम निष्पत्ति नहीं पार्बानी, गोटे ठीक निष्पत्ति आम नहीं पार्बानी बिना कौन से लॉजिकल थिंकिंग बा वैलिड थिंकिंग बल। एंड फर्दर तो ये एमर्ज्ड अर्थ हो बाहर करवा गोटे रिजल्ट बाहर करवा, से जजमेंट केबे आम बाहर कर ना। एंड फर्दर आउ कौन हम ना द पॉइंटिंग ऑफ फेलासीज इन द आर्गुमेंट। आम कौन से गोटे जुक्ति कौन से गोटे कथार कौन से गोटे चिंताधारा आम फेलासी मिस्टेक भूल आम बाहर कर जदि आम लॉजिक ना लॉजिकल थिंकिंग ना लॉजिक व्यवहार करना आम कौन से गोटे कथार कौन से गोटे चिंताधारा आम फेलासी मिस्टेक को आम बाहर कर शुड हैव बीन डिफिकल्ट। ताले लॉजिक बिना आम कौन से प्रकार फेलास से कौन जिनस कौन चिंताधारा कौन भूल रही बाहर कर कौन हम डिफिकल्ट हम कष्ट साध्य हम। ताले लॉजिक व्यवहार हो कौन से गोटे चिंताधारा को कौन से गोटे रीजनिंग बा हाइपोथेसिस करवा आउ से कौन भूल रही से आम बाहर करवा हूँ लॉजिक। तो लॉजिक व्यवहार हो जगह होता है। ताले लॉजिक इज नाउ recognized as the basis for the information of a right judgment बा सठिक निष्पत्ति नेबा पाई लॉजिक हेउची कौन गोटे बेसिक फॉर्मेशन ऑफ बेसिक आवश्यकता कौन पाई ना राइट जजमेंट नापी सठिक निष्पत्ति नापी बाय ए वैलिड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। गोटे वैलिड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग द्वारा किपरि आम सठिक निष्पत्ति नेबा तार कार्य होची कौन लॉजिक। तो लॉजिक कार्य कौन आम बुझिपारे, लॉजिक कार्य प्रकृत कार्य होची कौन ना लॉजिक द्वारा आम कौन से गोटे निष्पत्ति को ठीक भाव नहीं पार आ निष्पत्तिर प्रोसेस को ठीक भाव नहीं पार
ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବାରେ ଲଜିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ର ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଲଜିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଫଲୋଇଂ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା କି ଲଜିକ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ନା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନିଂ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ରିଜନିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କିପରି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ତାହାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କିଏ କରିବ? ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ। ଲଜିକ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନିଂକୁ ଆମେ ପସିବୁଲ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନିଂକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା? ରୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ରୁଲ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଲଜିକ୍ କ'ଣ କରିବ? ରୁଲ୍ ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନିଂ ବା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରିବା। ତ ରିଜନିଂ କ'ଣ? ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବା ଯାଉଛି ବା ଏହା ହେଲେ ଏହା ଘଟିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ରିଜନିଂ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ରିଜନିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରିଥାନ୍ତି କି କଳା ବାଦଲ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ରିଜନିଂ କ'ଣ କଲେ ନା କଳା ବାଦଲ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ରିଜନିଂଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଲଜିକାଲ୍ ରୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ? ଯେବେ ଯେବେ କଳା ବାଦଲ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ଆମେ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ରିଜନିଂ ବା ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରିବା କି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରିବ? ଲଜିକ୍। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଲଜିକ୍ର ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରୁଲ୍ ବାହାର କରିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲ ବାହାର କରିବ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ ବାହାର କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଜନିଂକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ରୁଲ୍ସ। ଆଉ ସେ ରୁଲ୍ର କିପରି ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ? ସେଇ ଯେଉଁ ଲଜିକ୍ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ତିଆରି କରିବ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିପରି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲଜିକ୍ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇ ରୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ନା କି ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଆସୁ ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ଯେତେବେଳେ କଳା ବାଦଲ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ରୁଲ୍। ତ ସେଇ ରୁଲ୍ର କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲଜିକ୍ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଏନି ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ରୁଲ୍ସ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଫ୍ୟାଲାସି। ଆଉ ସେଇ ରୁଲ୍ ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ କଳା ବାଦଲ ବଦଳରେ ଆମେ ଧଳା ବାଦଲ କରିଦେବା ତ ଧଳା ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, କଳା ବାଦଲ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫେଲାସି ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ ପାଇବା। ତାହେଲେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସିରେ ରହିଛି ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ। ରିଜନିଂର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ରିଜନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍। ତ ରିଜନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିଜନିଂକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ଯୁକ୍ତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କଳା ବାଦଲ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଆଉ ରିଜନିଂ କ'ଣ? ଏବେ ଯେଉଁ କଳା ବାଦଲ ଆସିଛି ଏହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବ। ତାହେଲେ ରିଜନିଂରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଫଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍। ଲଜିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଲଜିକ୍ରେ ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେବ କି ଯେତେବେଳେ କଳା ବାଦଲ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଲଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍। ତାହେଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରପୋଜିସନ୍ସ କ'ଣ? ଲଜିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ କି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଲଜିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଲଜିକ୍ର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରପୋଜିସନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲଜିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଜିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ରେ କ'ଣ ରହିଥିବ ନା ଟର୍ମସ୍ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଟର୍ମ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା କି ଟର୍ମ ରହିଥିବ
କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଟର୍ମ ରହିଥିବ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଲଜିକ୍ର ଯେଉଁ ରିଜନିଂର ରହିଛି ରିଜନିଂ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରୁ, ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଜିକାଲ ରୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର କ'ଣ ରହିଥିବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ସ ରହିଥିବ ଆଉ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ସରେ ଟର୍ମସ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲଜିକାଲ ଟର୍ମସ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରପର୍ ଆମେ ଲଜିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଡିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଦିଆର ଲଜିକାଲ ଫର୍ମସ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି କି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ରହିଥିବ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ଦିଆର ଲଜିକାଲ ଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଜିକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ସେହି ଫର୍ମରେ ରହିଲେ ଯାଇକି ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏଣ୍ଡ ଦ ଟର୍ମସ୍ ବି କ୍ଲିଅରଲି ଡିମାର୍କେଟେଡ୍, ଯେପରି ଲଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଲଜିକାଲ ଫର୍ମ ରହିବ ସେହିଭଳି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବ ଟର୍ମକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଟର୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିବ ଡିମାର୍କେଟେଡ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିମାର୍କେଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ସେହି ଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସୀମା ଭିତରୁ ହେଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଟର୍ମର ଅତି ବ୍ୟବହାର ବା କମ୍ ବ୍ୟବହାର ବା ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଲଜିକାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଇରେ ରହିଛି ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଲଜିକ୍ର ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ନା ଲଜିକ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା କି ବରଫ ହେଉଛି ୱାଟର ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ତାର କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଟର ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଆଇସ୍ ଇଜ୍ ସଲିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଏହା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ତ ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ ନେଇ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବା ଲଜିକାଲ ରୁଲ୍ ସବୁ ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ କି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ରାତି ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଆଉ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ଏସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜିକ୍ ପ୍ରପରଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଲଜିକ୍ ଏଇସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲଜିକ୍ରେ ସଠିକ୍ ରୁଲ୍ ବାହାରେ ଆଉ ସଠିକ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଲଜିକ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଜିକ୍ର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ବା ଲଜିକ୍ର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲଜିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଲଜିକ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥାଏ ବା ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲଜିକ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଦିଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗାଇଡ୍ ଆୱାର ରିଜନିଂ। ତ ରିଜନିଂ ବା ଆମେ ଯାହା କହିଲେ କି ହାଇପୋଥେସିସ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କିଏ କରିଥାଏ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରିଜନିଂକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ଲଜିକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏଫ୍ରେ ନା ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଉ ଲଜିକ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଫର୍ମାଲ କ'ଣ ଫର୍ମାଲ ମାନେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ରହିବ ବା କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କେଉଁ ଫର୍ମରେ ରହିବ ସେଇ ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ କି ଲଜିକ୍, ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲଜିକ୍ ଫର୍ମାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ଫର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ନେଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କି ଫର୍ମ କ'ଣ, ଫର୍ମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି ଲଜିକ୍ରେ,
केउं टर्म पर केउं टर्म रहिबो केतोटी टर्म रहिबो से सब फॉर्मल ट्रुथ को मध्य लॉजिक बहुल भाव व्यवहार करता है और एस्टाब्लिशमेंट करता है और ता सहित कौन करता है ना मेटेरियल ट्रुथ को मध्य से लॉजिक लक्ष्य रखी थाए। मेटेरियल ट्रुथ अर्थ वस्तुतः सत्य। मेटेरियल ट्रुथ अर्थ जोटा फॉर्म अनुसार भूल भूल हेले भी प्रकृत एटा सत्य। जेपरिक आम जानी कि सबु धातु कठिन सबु धातु कौन अच्छी कठिन रही ऑल मेटेरियल्स आर सॉलिड किंतु किछि धातु होचंदी जाके तैल अवस्था रही ताहा हूँ वस्तुतः सत्य ता फॉर्म अनुसार फल्स हेले भी सबु सबु धातु आम जानी कि सॉलिड सबु धातु कौन सॉलिड ताले या फॉर्म अनुसार ट्रू है कि सबु धातु बा सबु सबु धातु कौन सॉलिड आ मेटेरियल ट्रुथ कौन रही किसी धातु अच्छा पारद ताकि कौन सॉलिड नुह तल अवस्था रही है ताहा हूँ मेटेरियल ट्रुथ। से लॉजिक फॉर्मल ट्रुथ सहित मेटेरियल ट्रुथ को मध्य एस्टाब्लिशमेंट करें। ताले लॉजिक रो व्यवहार आम सठिक सठिक तथ्य को आम पाइपर सठिक रिजनिंग आम नहीं पार सठिक हाइपोथेसिस आम नहीं पार तो लॉजिक रो बहुल आवश्यकता रही। तो लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग बा वैलिड थिंकिंग रो आवश्यकता से सबू विषय सबू प्रकार चिंताधारा सबू प्रकार विषय आम जहाँ भी पढ़ुं से आवश्यकता रखता है। आम विभिन्न प्रकार प्रिंसिपल्स लॉजिक रो आवश्यकता रही है। तो लॉजिक रो आवश्यकता कौन जानिले तो आज ये आम नेक्स्ट वीडियो आम पढ़ा डिडक्टिव इंडक्टिव से विषय। तो आज ये रही। जय हिंद जय भारत।